ओके, गुड मॉर्निंग. मी बघत होते मेसेज टाकलेला किती जणांनी वाचला आहे. जवळपास सगळेच मेसेज बघतात आणि लेक्चरला मात्र ऍड होत नाही, कारण आम्ही तो पण एक फॉलोअप घेत असतो. एनिवे, तर आपण स्टॅक कंप्लीट केलेला आहे and we are going to start with the last data structure, that is Q. So as I already have told you, the need of the data structure is to solve or to deal with the real world problem situation or real life problem situations. So we have studied array and linked list as a data structure and also implement different operations performed on that data structure, but they are general purpose data structures. They does not cope with the real life problem situations. So the data structures stack and queue, they are particularly used for dealing with the real life problem situations. So stack, we come across different types of stacks in our real life real life situations also. So it basically the need of queue and stack is to restrict, or we can say the need of this data structure is because of restricted insertion and deletion operations. Linked list and array, they are general purpose because insertion and deletion can be done at anywhere, but where there is restriction, then we have to use stack. So stack is last in first out data structures. So while inserting element, we don't need position to insert. Similarly, while deleting element, we don't okay, पुन्हा connection lost झालं होतं. Anyway, so in the stack, insertion and deletion at one end, which we call as the top of the stack, and the queue, it is very common data structure, or it is very common real life situations. We come across various queues. Queue for, आता तुमच्यासाठीच बघितलं तर you can imagine queue for your admission, queue for filling the forms, queue for cinema tickets or railway tickets and all that. So you can imagine what type of insertion and deletion is required or it takes place in the queue, right? तर बघा, रिअल लाईफ क्यू इमॅजिन करा एखादी. तुम्ही जेव्हा लाईन मध्ये उभे राहतात तर कसे उभे राहतात, मग जो येतो पहिला तो अगदी फर्स्ट एंडला जातो आणि फर्स्ट स्टुडंट or the first employee, you can say, who is added in the line, माझा नेहमीचा वायफाय नाहीये, आज मी जिओ वरती काम करते, त्याच्यामुळे सारखं डिस्कनेक्शन होऊन राहिलंय. Anyway, so it's similar to the stack. Queue is also a group of homogeneous element where insertion takes place at one end called rear end and deletion from other end. So it is called as front end, and okay, this is what queue is. So the operation takes place as
the element which is inserted first, yes, is the first to be removed. Okay, element which is inserted first is the first to be removed, and hence Q is also known as first in, first out data structure. That is what insertion and deletion are restricted operation in Q as well. And in short, it is known as FIFO list. Stack मध्ये आपण बघितलं, it is last in, first out data structure, while Q is first in, first out data structure. This is what logical definition of the Q is. Okay, it is also group of homogeneous elements. So when we say homogeneous elements, then we have to use our inbuilt data structure for creating the Q, and it is array. Okay, so similar to stack, we are going to implement Q operation by two different ways, static Q and dynamic Q. So for static Q, we have to use array, and that of dynamic Q, we have to use linked list. So how to represent Q then? So it is very simple. Stack ला आपण vertically दाखवलं होतं बघा, pictorially जेव्हा मी घेतला तुमचा stack, तर हा Q तुमची horizontal असणार आहे नेहमी. पुन्हा तुम्ही real life Q imagine करू शकतात, नाही का? So suppose we have the Q of 5 numbers. आता इथं आपण practically बघतो आहोत, तर आपण simple integer Q imagine करणार आहोत. So this is what array जसं आपण दाखवत होतो तसंच मी इथं Q पण एक ड्रॉ केला 5 नंबर साठीचा. पण आता array मध्ये आपण डायरेक्ट इन्सर्ट a of 0 is equal to 10, a1 is equal to a2, a3 या पद्धतीने एलिमेंट इन्सर्ट करत जातो. पण Q चं सगळ्यात मेन ऑपरेशन काय आहे, तर restriction, insertion, deletion. So insertion takes place at rear end and that of deletion from the front end. So there are two ends for the Q. आणि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आहे, म्हणजे मी एलिमेंट इन्सर्ट करताना रिअर एंड वापरणार आहे आणि पहिला एलिमेंटच आपला रिमूव्ह होणार आहे, जो इन्सर्ट करणार आपण पहिल्यांदा तोच रिमूव्ह पण करायचा आहे. म्हणजे फ्रंट एंड सुद्धा तुमचा फर्स्ट एलिमेंटलाच पॉइंट आउट झाला पाहिजे. पण आता प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन साठी आपल्याला इथं चेक करावं लागणार आहे ना, whether Q is empty or not. तर जसं आपण स्टॅक साठी बघितलं, assume that Q is empty by making top is equal to -1. In the same way, we have to initialize empty Q by initializing the two ends, rear as well as front. तर इथे मी फ्रंट पण का बरं घेऊन राहिले, तर फर्स्ट एलिमेंट आपण रिमूव्ह करणार आहे, रिमूव्हल साठीचा एंड आहे तुमचा फ्रंट एंड, आणि म्हणून मग तो सुद्धा आपण -1 करणार. तर -1 का बरं, तर ऍरे मध्ये आपलं 0th पोझिशन पासून काम सुरू होतं. तर 0च्या आधीचा एक व्हॅल्यू इनव्हॅलिड ऍरे इंडेक्स व्हॅल्यू, ती पण ऑफकोर्स, कारण निगेटिव्ह ऍरे इंडेक्स ही नेहमी इनव्हॅलिड व्हॅल्यू असते इंडेक्स साठीची. तर आपण तो -1 घेतला आणि -1 चा इन्क्रीमेंट करून झाला की पुढे 0 पासून तुमचं ऍरे पोझिशन स्टार्ट होऊन जातं. सो दॅट इज व्हॉट लॉजिक बिहाइंड इनिशियलायझिंग रिअर अँड फ्रंट टू बी -1. ते डेफिनेशन वरती डिपेंड करणार आहे तुमचं. ओके, आता बघा, हे झालं लॉजिकल डेफिनेशन. आपल्याला त्याचं फिजिकल इम्प्लिमेंटेशन करायचं असणार आहे. आता आपलं सी डिक्लरेशन लागेल. मग सी डिक्लरेशन काय, तर आपलं युजर डिफाईन टाईप तुम्हाला क्रिएट करायचं आहे. अगेन Q is a group of homogeneous elements. So for that we use array for static implementation, where insertion and deletion takes place at insertion at rear and that of removal from front end. जी डेफिनेशन मी लॉजिकली बोलत होते त्याचं हे फिजिकल इम्प्लिमेंटेशन झालं. ओके, तर हा मी एमटी क्यू इनिशियलाइज करून टाकला. मग ठीक आहे, हे डिक्लेअर इकडे ही लॉजिकल डेफिनेशन आली, त्याचं हे फिजिकल इम्प्लिमेंटेशन केलं. मॅक्स साईज तुमचा कॉन्स्टंट म्हणून असणार आहे. आणि नेहमीप्रमाणे आपण काय करणार आहे की आपल्या ह्या युजर डिफाईन्ड टाईप साठी आपली न्यू टाईप नेम आपण असाइन करणार बाय क्रिएटिंग द टाईप डेफिनेशन
फॉर स्ट्रक्चर क्यू. आणि हा स्ट्रक्चर क्यू टाईप one word type name मी घेतलं Q. So once you have created your own type definition, now you are you are ready to declare variable under that type. So Q is a variable of the type Q. And what is Q? Q is user defined type structure Q. The structure ने आपण काय करत असतो फायनली? We are creating new data type. तर स्ट्रक्चर क्यू हा न्यू डेटा टाईपच आहे, पण स्ट्रक्चर क्यू दोन वर्डचं टाईप नेम न वापरता आपण एक सिंगल टाईप नेम क्रिएट करतो आणि त्याच्यासाठी हा टाईप डेफ कीवर्ड लिंक लिस्ट पासून आपण बघतो आहोत ते, नाही का? सो दिस इज व्हॉट ग्रुप ऑफ होमोजिनियस एलिमेंट्स इन्सर्शन ऍट रियर एंड. आता समजा तुम्हाला सांगितलं परफॉर्म द ऑपरेशन फॉर insert 10, 20, 30 for example. So how your queue looks like. तर मग इथे तुम्हाला क्यूच्या डेफिनेशन प्रमाणे ऑपरेशन करायचंय मग, राईट? सो इन्सर्शन कुठं होणार आहे माझा? रियर एंडला. तर रियर इज इक्वल टू इनिशियली आपला -1 आहे, तर मला इन्सर्शन करताना काय करावं लागणार आहे मग? बघा मी आता इकडे लिहिणार आहे ते फंक्शन, आणि हे अल्गोरिथमिक आहे, प्रॉपर प्रोटोटाइप नाही वापरणार आहे मी, आपल्याला जस्ट अल्गोरिथम मी तुम्हाला सांगते की रियर इज इक्वल टू -1 आहे, इन्सर्शन ऍट रियर एंड करायचंय तुम्हाला. सो फर्स्ट वी हॅव टू इन्क्रीमेंट द रियर. तर -1 चा तो 0 झाला आणि पुन्हा इन्सर्ट 10 करताना ए ऑफ रियर इज इक्वल टू 10. तर रियर इज इक्वल टू माझा 0 झाला आणि ए ऑफ 0 ला मी इन्सर्ट 10 केला. Again increment rear so that rear is equal to 1 now and a of 1 is equal to 20. Increment rear again so rear becomes 2 and a of 2 is equal to 30. तर आता इथं तुमचा rear is equal to आहे आता 2. ठीक आहे, आपण rear इन्सर्ट करत करत rear कुठं आलाय आता? तर 2 आहे तो आणि तिथं आपण तो 30 इन्सर्ट केला आणि फ्रंट अजूनही काय आहे? तर इट इज -1. So this is how your queue looks like after inserting 3 elements. Yes. ऐकताय सगळेजण? इन्क्रीमेंट इन्सर्शन टेक्स प्लेस ऍट रियर एंड. तर इन्सर्शनला तुमचा तोच एंड वापरला गेला पाहिजे. इनिशियली आपण त्याला एम्प्टी क्यू साठी रियर इज इक्वल टू -1 आहे, तो इन्क्रीमेंट केला आपण तर 0 झाला, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 झाला. ओके, मी इथं 10 लिहून टाकला. आपलं इन जनरल लिहायचंय ना आपल्याला ते फंक्शन. सो दॅट ए ऑफ रियर इज इक्वल टू एलिमेंट टू इन्सर्ट. तर मी 10 दिलेला होता, तर ए 0 इज इक्वल टू 10 झाला. अगेन इन्क्रीमेंट रियर अँड ए ऑफ 1 इज इक्वल टू ए ऑफ रियर दॅट इज इट इज इक्वल टू 20. इन्क्रीमेंट रियर ए ऑफ रियर इज इक्वल टू 30. ठीक आहे, ओके. आता मी अजून दोन इन्सर्शन ऑपरेशन्स दिले. लेट इन्सर्ट सपोज 40 and 50. तर पुन्हा तेच होणार आहे ना, इन्क्रीमेंट रियर सो दॅट रियर इज इक्वल टू नाउ 3 and a of 3 is equal to 40. Again increment rear so that rear is equal to now 4 and a of 4 is equal to 50. Assume that max size is equal to 5. And now if I try to insert one more element into the queue, then what will happen? Yes, rear आता 4 झालेला आहे, 5 एलिमेंट मी इन्सर्ट केले and one more attempt of insert 60 results in, yes, आहेत का सगळेजण? होईल का 60 इन्सर्ट? नो, नाही होणार ना, का बरं? का बरं नाही होणार? तर क्यू काय झालाय आता? क्यू बिकम्स फुल. का बरं फुल झालाय तो? का बरं फुल झालाय क्यू? स्टॅटिक क्यू साईज फिक्स आहे 5 त्याच्यामुळे. काय म्हटलं? प्रगती बोलली का? स्टॅटिक क्यू आहे ना मॅम, ती साईज फिक्स आहे.
साईज फिक्स आहे ना मग, 5. ठीक आहे ना, ते झालं म्हणूनच तर फुल झाली. पण मग फुल कसं का बरं डिक्लेअर केलं मी, केव्हा डिक्लेअर करणार, कारण आपल्याला स्टॅटिक क्यू मध्ये फुल क्यू कंडिशन चेक करावी लागणार आहे ना प्रत्येक वेळी इन्सर्शनला. त्याच्यासाठी बोलते मी की आता हे इन्सर्शन तर मी तुम्हाला सांगितल्या स्टेप्स, इन्क्रिमेंट, रियर अँड देन इन्सर्ट द एलिमेंट. हे झालं तुमचं इन्सर्शन. पण मी कुठपर्यंत इन्सर्ट करू शकते, तर इथे काय झालंय मग आपलं, रियर रिचेस max size minus 1 and this results in Q full condition. तर ही तुमची Q full condition आहे. हे आपल्याला वर्कआउट करायचं आहे ना, त्याच्यावरून फंक्शन लिहायचंय तुम्हाला. ओके, तर माझे आता इथं मी 2 ऑपरेशन्स तुम्हाला सांगून टाकले, एक इन्सर्शनचं आणि दुसरं सॉरी एम्प्टी क्यू क्रिएशन पण झालं, राईट. क्रिएट अँड एम्प्टी क्यू, तर आपण त्याला फंक्शन लिहिणार ना, इनिशियलायझेशन ऑफ एम्प्टी क्यू ला आपण इनिट क्यूच मी म्हणणार आहे. तर ही एम्प्टी क्यू मी कशी क्रिएट करणार, तर बाय मेकिंग रियर ॲज वेल ॲज फ्रंट इज इक्वल टू -1 झालं. दिस क्रिएट्स एम्प्टी क्यू. ओके, तर मी इन्सर्ट ऑपरेशन करण्या अगोदर आधी एम्प्टी क्यू क्रिएट करणं मला कंपल्सरी असणार आहे, तर तो क्रिएट झाला. दुसरं हाऊ टू इन्सर्ट, so insertion at rear end, so increment rear and then a of rear is equal to element, so this is what insertion. आता हे इन्सर्शन कुठपर्यंत करणार, आपला स्टॅटिक क्यू आहे, तर स्टॅटिक क्यू ला फिक्स साईज असते, त्याच्यापेक्षा जास्त एलिमेंट तुम्ही इन्सर्ट नाही करू शकत. तर मी मॅक्स साईज काय मानून घेतली मग 5, तर 5 एलिमेंट मी इन्सर्ट केले आणि आता मी 6वा एलिमेंट जर इन्सर्ट करायला म्हटलं तर इट रिझल्ट्स इन द क्यू फुल कंडिशन. तर ती क्यू फुल कंडिशन पण चेक झाली पाहिजे. तर क्यू केव्हा फुल होणार आहे, तर व्हेन रियर रिचेस मॅक्स साईज -1. ही तुमची क्यू फुल कंडिशन झाली नाही का. तर इज फुल आणि इज एम्प्टी फंक्शन्स आपण त्याच्यासाठी वापरणार आहोत. सो इफ रियर इज इक्वल टू मॅक्स साईज -1 then return 1, sorry म्हणून गेला तो, else return 0. हे असं काम करता करता, हे काम एवढ्यासाठी आपल्याला करायचं असतं की हाऊ टू चेक when Q is full or how to check when Q is empty. कारण स्टॅक प्रमाणे before inserting element we have to check whether Q is full or not, and while removing the element we have to check whether Q is empty or not. तरच तुम्ही चेक remove करू शकतात, because there is no meaning to remove from empty queue. Similarly, we cannot insert in the full queue. So before insertion, we have to check for full queue, and before removing the element, we have to check for empty queue. Anyway, तर आता हे झालं तुमचं फुल क्यू कंडिशन मी तुम्हाला लिहून दाखवलंय. आता आपण बघणार आहोत रिमूव्हल ऑपरेशन. ओके, तर आता रिमुव्हिंग साठी आपण हे मानून घेतलेलं आहे, फ्रंट इज इक्वल टू आता माझा -1 असणार आहे आणि इकडे इन्सर्ट 5 नंबर करून ठेवलेले आहेत मी, आणि रियर इज इक्वल टू काय झालाय आता माझा 4, मॅक्स साईज -1 झालाय. तर आता डेफिनेशन प्रमाणे रिमूव्हल टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्रंट एंड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट असल्यामुळे आपण फ्रंट पण सुरुवातीलाच ठेवतोय. तर मी पहिला एलिमेंट 10 इन्सर्ट केला होता, तर तोच रिमूव्ह झाला पाहिजे, म्हणून तो फ्रंट पण -1. मग मला 10 रिमूव्ह करायचा आहे, ए ऑफ फ्रंटचा एलिमेंट आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे, राईट. तर काय करणार मग, पुन्हा मी अल्गोरिथमिक स्टेप लिहिणार आहे फक्त. So increment front, so that front is equal to front plus 1, and then remove the front element simply by returning the front. So return A of front. हा तो सिक्वेन्स आहे. तर फ्रंट प्लस प्लस -1 चा 0 झाला ना, हा ही 0th एलिमेंट आहे, ही फर्स्ट पोझिशन, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. ओके, तर काय झालं मग, इन्क्रिमेंट फ्रंट अँड रिमूव्ह, 10 रिमूव्ह करायचा आहे बाय रिटर्निंग सिम्पली. ओके, अगेन 1 मी पुन्हा एक रिमूव्हचा कॉल दिला, तर पुन्हा इन्क्रिमेंट फ्रंट होणार आहे, सो दॅट फ्रंट इज इक्वल टू 1,
and return a of 1. Zala remove. Increment front, front becomes now 2, return a of 2. Increment front, return a of 3. Again increment front, return a of 4. And one more call to remove element from front results in, yes, मी जर अजून एक कॉल दिला, आता माझा फ्रंट इज इक्वल टू 4 झालेला आहे. ठीक आहे, मॅक्झिमम 5 साईज आपण मानून घेतलेली आहे. 5ही एलिमेंट्स मी रिमूव्ह केले आणि मी जर अजून एक कॉल दिला रिमूव्हला, तर काय होईल मग? इज इट पॉसिबल टू रिमूव्ह? येस. No. Why no? Why it is not possible? दिसतोय ना क्यू तुमच्या समोर आहे. फुल क्यू 10, 20, 30, 40, 50 होता. क्यू एम्प्टी झालेला आहे. दिसतोय ना? क्यू becomes empty. So we cannot remove from empty queue. मग आता क्यू एम्प्टी कंडिशन आपल्याला ठरवायची आहे. काय दिसतंय तुम्हाला? मोठ्याने बोला. Front equal to rear. Front and rear are coincides. So as soon as front is equal to rear, then queue becomes empty. This is what queue operations are. Very simple. So if rear is equal to front, it means that queue is empty. So return true. Else return 0. This is what empty queue condition. कळलं सगळ्यांना? येस. तुमच्या समोर मी करून दाखवले तुम्हाला Yes. ऑपरेशन्स. तर बस आता हे मी तुम्हाला ऑपरेशन्स अल्गोरिथमिकली स्टेप्स लिहिल्या. आपल्याला पुढे जाऊन काय करायचंय, मग ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन करायचंय त्याचं. ठीक आहे, हे मी इकडे आणून ठेवते सगळे फंक्शन्स आता. ओके, तुमच्या समोर वर्कआउट केलेलं मग. तर आता आपल्याला ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे आपले प्रोग्रामिंग फंक्शन्स लिहायचे. ओके, हे कळलं सगळ्यांना? क्रिएट एम्प्टी क्यू बाय मेकिंग रियर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू -1. ओके, तर हे तुमच्या समोर दाखवली मी एम्प्टी क्यू. रियर आणि फ्रंट दोघंही -1 आहे. इन्सर्ट करताना मग इन्सर्शन ऍट रियर एंड हे लक्षात ठेवायचंय तुम्हाला क्यूचं इन्सर्शन रूल. So accordingly increment rear and insert the element केलंय आपण. ओके, ते फंक्शन इकडे कॉपी करायचं राहिलं. तर मी त्याला कंपॅरेटिव्हली तुम्हाला हे लिहून दाखवणार आहे. फंक्शन्स कावर घेतलं नाही. सिलेक्शन केलेलं होतं ना मी. तर मग जसं आपण स्टॅक मध्ये बघितलं कॉल बाय रेफरन्स फंक्शन्स वापरलेत, तसं मी आता फटाफट लिहिणार आहे आणि ते पण सिंगल लाईन फंक्शन्स लिहिणार आहे. लक्ष ठेवायचं. तर इथं प्रॉपर प्रोटोटाइप काय असणार आहे, मग एम्प्टी क्यू साठी तर व्हॉइड रिटर्न टाइप असणार आहे त्याचं. फंक्शन नेम इनिट क्यू आणि त्याला एम्प्टी गिवन क्यू ऍज ए पॉइंटर टू क्यू. पी क्यू आपण व्हेरिएबल घेणार त्याच्यासाठी.
ओके. सो रिअर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू, पण रिअर फ्रंट आपले आता मेंबर्स आहेत स्ट्रक्चरचे, तर ते प्रॉपरली वापरा. आणि पॉइंटर टू स्ट्रक्चर व्हेरिएबल आहे, तर मेंबर ऍक्सेस ऑपरेटर असणार आहे तुमचा ऍरो. सो रिअर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू -1. झालं. क्रिएट एम्प्टी क्यू. ठीक आहे. नंतर आता इथं मी समोरासमोर करणार आहे म्हणून इथेच लिहिते. इन्सर्ट फंक्शन, त्याचाही रिटर्न टाईप असणार आहे व्हॉइड. ओके. इन्सर्ट आणि आर्ग्युमेंटला मग गिव्हन क्यू ऑफ द टाइप पॉइंटर टू क्यू अँड एलिमेंट टू इन्सर्ट. पुन्हा आपल्याला पोझिशनची गरज नाहीये कारण ते रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन आहे. तर मग हे जे 2 स्टेप्स आहेत, इन्क्रिमेंट रिअर अँड देन इन्सर्ट एलिमेंट. तर मी काय करणार आहे मग बघा. ए ऑफ रिअर इज इक्वल टू एलिमेंट करणार आहेत ना आपण, तर हा ए ऍज अ मेंबर घेतला, नंतर मग सबस्क्रिप्ट रिअर तो आधी इन्क्रिमेंट करणार, प्लस प्लस रिअर, पूर्ण अटेन्शन ठेवायचंय. अँड देन ए ऑफ रिअर इज इक्वल टू एलिमेंट. झालं. दोन्ही स्टेप्स एकत्र केल्या. आता इकडे इट्स फुल गिव्हन क्यू अगेन ऍज पॉइंटर टू क्यू. गेला कर्सर. ओके. सो इफ एल्सच्या फॉर्म मध्ये तुमच्या समोर आहे फंक्शन, त्याला पण मी सिंगल लाईन मध्ये लिहिणार आहे. रिटर्न टू इफ रिअर रिचेस इक्वॅलिटी कंडिशन वापरतोय आपण तिथे, मॅक्स साइज -1, देन रिटर्न टू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. डायरेक्ट रिटर्नला मी काय दिलेली कंडिशन, तर इकडे जे मी अल्गोरिथमिकली लिहिलंय ना त्या पद्धतीने त्याचं एक्झिक्युशन असणार आहे. ओके. तर एवढं इफ एल्सच्या फॉर्म मध्ये लिहायची गरज नाही. लिहिलं तर ऑफकोर्स इट इज ऑल्सो करेक्ट सी सिंटॅक्स, पण आपल्याला आता तुम्ही मास्टर इन प्रोग्रामिंग होत आहेत तर शॉर्टकट्स वापरता आले पाहिजेत नाही का. ते 2-2 स्टेप्सच्या फंक्शन्सला मी एका स्टेप मध्ये केलं. इफ एल्सला मी डायरेक्ट सिंगल लाईन मध्ये लिहून टाकलं. सो दिस इज व्हॉट. देन रिमूव्ह फंक्शन लिहिणार आहे मी आता, तर तो रिटर्न करणार आहे. तो रिटर्न टाईप त्याचा असणार आहे इंटिजर. जर मी इंटिजर क्यू इम्प्लिमेंट करत असेल तर नाही का, कॅरेक्टर असेल तर रिटर्न टाईप कॅरेक्टर होईल. आणि गिव्हन क्यू पुन्हा पॉइंटर टू क्यू मध्ये देणार आहोत आपण. तर आता इथे पण मी काय करणार आहे की इन्क्रिमेंट फ्रंट अँड देन रिटर्न, दोन्ही स्टेप मी आता एकत्र करणार आहे. सो रिटर्न ए ऑफ फ्रंट, ए ऍज अ मेंबर हा ए, आणि फ्रंट आधी इन्क्रिमेंट करायचं आहे आपल्याला. सो प्लस प्लस, पण फ्रंट एंड ऍज अ मेंबर अगेन क्यू फ्रंट. सो प्लस प्लस फ्रंट होईल आधी अँड देन रिटर्न ए ऑफ फ्रंट होणार आहे. दिस इज रिमूव्ह फंक्शन. ठीक आहे. या स्टेप्स आपण लिहिलेल्या आहेत त्या झाल्या तुमच्या इथे एक्झिक्यूट. नाव एम्प्टी क्यू फंक्शन, अगेन गिव्हन क्यू. सो वेन रिअर अँड फ्रंट कोइन्साइड्स. बघा वर्कआउट केलं होतं त्या पद्धतीने मी तुम्हाला या स्टेप्स लिहून दाखवलेल्या. याला पण मी सिंगल लाईन मध्ये लिहिणार आहे. ओके. डायरेक्ट रिटर्नला आपण कंडिशन वापरणार आहे. सो रिटर्न PQ rear is equal to PQ front. याचा अर्थच काय झाला, if rear is equal to front then return true, otherwise return false. ओके. परत ते झालं. एक मिनिट. This is what your queue operations are. कॅप्स लॉक मुळे प्रॉब्लेम झाला. ओके. कळलं सगळ्यांना.
कधी पण तुम्हाला जेव्हा फंक्शन्स विचारले जातील तर ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम ह्या स्टेप्स नंतर आपल्या पाठ होऊन जातात, तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता. पण जोपर्यंत आपली प्रॅक्टिस होत नाही तोपर्यंत हे असे ऍझम्पशन करायचे आहेत, एलिमेंट इन्सर्ट करायचे आहेत, त्याप्रमाणे रिअर फ्रंट सिच्युएशन्स बघायच्या आहेत, आपोआप कंडिशन्स पटापट क्लिक होत जातात माइंड मध्ये. तर याच्यावरून तुम्हाला फंक्शन्स लिहिता आले पाहिजे. आणि ही सिंपल प्रॅक्टिस मी तुम्हाला सांगितली, हे अल्गोरिथमिक फंक्शन्स तुम्ही लक्षात ठेवा फक्त. ठीक आहे, इथे तर काही प्रॉब्लेम नाही लक्षात ठेवायला, फक्त मग त्याच्यावरून हे लिहायची प्रॅक्टिस करा. कारण आपल्याला स्ट्रक्चर मेंबर आहेत आपले, रिअर फ्रंट आर द स्ट्रक्चर मेंबर. तुम्ही डायरेक्ट असं वापरू नाही शकत त्यांना, डायरेक्ट रिअर इज इक्वल टू फ्रंट किंवा डायरेक्ट रिअर प्लस प्लस किंवा डायरेक्ट ए ऑफ रिअर नाही वापरू शकत. त्याला ऍज अ मेंबरच कॉल करायचं आहे ना, जसं आपण एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, एस डॉट पर्सेंटेज कॉल करतो स्टुडंट स्ट्रक्चरचे मेंबर, तसं इथे क्यू इज अ स्ट्रक्चर, त्याच्यामुळे त्याचे मेंबर्स कॉल करण्यासाठी तुम्हाला स्ट्रक्चर टाईप व्हेरिएबल लागेल. मग आता इथं आपलं स्ट्रक्चर टाईप व्हेरिएबल पॉइंटर आहे, तर मेंबर ऍक्सेस ऑपरेटर आपण वापरला एरो. ओके, सो दिस इज व्हॉट. सो लेट नाउ राईट द प्रोग्राम. तेच फंक्शन्स, फक्त आपल्याला मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम त्याच्यासाठी लिहायचा आहे. आणि मग मी पुन्हा डायरेक्ट आपण याच्यामध्येच करूयात त्याला, ऑनलाईन कंपायलर मध्ये. ठीक आहे, स्टॅटिक क्यू ऑपरेशन बघतोय आपण. मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम आहे तो ऍक्च्युली. तर आता मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम परत तुम्हाला प्रॅक्टिकल लाव फक्त. थिअरीसाठी काय असेल, राईट ए फंक्शन फॉर इन्सर्ट अँड रिमूव्ह फ्रॉम लिनियर क्यू. आता क्यूचे पण टाइप्स आहेत, आपण हा जो बघतो आहोत हा लिनियर क्यू आहे. आता लिनियर क्यू कम्प्लीट करून घेऊ, मग टाइप्स बद्दल बोलू आपण नंतर. ओके, तर झाले मग हे सगळे फंक्शन्स. स्ट्रक्चर क्यू ने कॉपी केला का मी, तो वरती जाऊन गेला. एनिवे चला, सो लेट डिक्लेअर द क्यू containing group of homogeneous elements where insertion at rear and deletion from front. कुठं चाललं? बरोबर, ओके. So type definition for structure Q and let type is Q. ठीक आहे, आता हे जे फंक्शन्स आपण ऑलरेडी लिहून टाकलेले आहेत, आता मी मॅक्स साईज पुन्हा इथे काय मानून घेणार आहे, लेट मॅक्सिमम साईज ऑफ क्यू इज 5. हे सगळे फंक्शन्स अगोदर तुम्हाला डिक्लेअर करावे लागतील. सो फंक्शन डिक्लेरेशन इज कॉल्ड ॲज फंक्शन प्रोटोटाइपिंग. तर हे इनिट क्यू which takes Q as pointer to Q. ओके, त्याच्यानंतर इन्सर्ट, तर हा गिवन Q and element to insert. रिमूव्ह फंक्शन, तर रिटर्न करतोय आपण रिमूव्ह केलेला एलिमेंट, and takes given Q which is again pointer. नंतर मग तुमचं इज फुल. काही सेकंदात मीटिंग एंड होऊन जाईल, परत जॉईन करून घ्या. हा प्रोग्राम आपण कंप्लीट करणार आहोत. आणि इज एम्प्टी. चला, हे सगळे फंक्शन प्रोटोटाइप 3 स्टेप्स असतात फंक्शनच्या, डिक्लेअर फंक्शन, डिफाईन फंक्शन अँड कॉल द फंक्शन. तर मग मी हे डिक्लेरेशन केलं, आपण मगाशी डेफिनेशन्स बघितल्याच, त्याच मी इकडे कॉपी पेस्ट करून घेतलेल्या आहेत. रियर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू -1 क्रिएट्स अन एम्प्टी क्यू
इन्सर्ट इंटू द क्यू. प्रोटोटाइप बघा, पॉइंटर टू क्यू आणि एलिमेंट टू इन्सर्ट दिला होता ना मी इथं. सेम मॅच झालं पाहिजे सगळं. रिटर्न टाइप मॅच झाला पाहिजे, फंक्शन नेम मॅच झालं पाहिजे आणि आर्ग्युमेंट पण मॅच झाले पाहिजे. सो इन्क्रिमेंट रियर अँड देन ए ऑफ रियर इज इक्वल टू एलिमेंट. It's full चा return type. So if rear is equal to max size -1, then q is full. Remove increment front and return a of front. Okay, and is empty when rear and front coincide. So as soon as rear is equal to front, return true, otherwise return false. And let now write the menu driven program. आता हे फंक्शन कॉल करायचे म्हणजे आपलं मेन फंक्शन तुम्हाला लिहायचं आहे. सो फर्स्ट declare q type variable, element to insert लागणार आहे आणि menu driven program आहे, so we need the choice. So first create empty queue. तर हे मी init आता फंक्शन कॉल करणार आहेत आपण इथे सिम्पली QUE init queue आणि हा ऍड्रेस ऑफ क्यू पास केला त्याला कॉल बाय रेफ.